ఏది అయినా ట్రై చెయ్యి ఆచి చికెన్ మసాలా. పశ్చిమ బెంగాల్ మరోసారి బక్కుమన్నాయి. ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లా మత్యంగ్రామ్ ప్రాంతంలో ప్రతిపక్ష నేత బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడు సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత సహాయకుడు చంద్రనాథ్ ధర్ను తుపాకీలతో కాల్చి హత్య చేశారు. గుర్తు తెలియని దుండగులు కాల్పులు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది. దోహారియా ప్రాంతంలో బుధవారం రాత్రి కారులో చంద్రనాథ్ ధర్ ప్రయాణిస్తుండగా బైక్ పై వచ్చిన దుండగులు అకస్మాత్తుగా దాడికి పాల్పడ్డారు. అత్యంత దగ్గర నుంచి జరిపిన కాల్పుల్లో ధర్తో పాటు డ్రైవర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. స్థానికులు అటు రథ్ను డ్రైవర్ను సమీపంలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే రథ్ మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. డ్రైవర్ పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. దాడి జరిగిన వెంటనే దుండగులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. దుండగులు 5 రౌండ్ల కాల్పులు జరిపినట్లు తెలిసింది. ఘటనా స్థలికి చేరుకున్న అటు ఉన్నతాధికారులు పరిస్థితిని సమీక్షించారు. ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తత పెరగడంతో భారీగా పోలీసు బలగాలు మోహరించాయి. నిందితులను గుర్తించేందుకు, హత్యకు గల కారణాలను విశ్లేషించేందుకు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. అయితే ఇది ప్రీ ప్లాన్డ్ మర్డర్ అంటున్నారు బీజేపీ నేతలు. हम लोग ये गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए 2021 साल में चुनाव का बाद हमारा 300 कार्यकर्ता को कत्ल किए थे ये टीएमसी गुंडा लोग। लेकिन हम ऑल इंडिया पार्टी है, हमारा जो पार्टी का जो हमारा डिसिप्लिन है, हम लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करते। हम कार्यकर्ता को निर्देश दे दिया, प्रेसिडेंट ने निर्देश दे दिया, सौमिक भट्टाचार्य ने, जो आप लोग इस कुछ भी इस जो टीएमसी वाला जो भड़का रहा है उसमें मत जाइए। लेकिन कितना देर तक भाई साहब, कितना देर तक आप सबको रोकेंगे? मैं तो कार्यकर्ता को धन्यवाद कर रहा हूँ कि इतना बुरा स्थिति पश्चिम बंगाल का कर दिया है। देखिए वो सरकार से चला गया, एक के बाद एक बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर फिर भी ये लोग एक आज देखिए ये चंद्र को कैसे प्री प्लान मर्डर, ये प्री प्लान है, ये प्री प्लान मर्डर किया है। इसका हम लोग प्रशासन और पुलिस को कहा है ये अगर पताल में घुसा है तो इनको निकालिए। ये कोई गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में नहीं चलने वाला है। पुलिस का डीजीपी का बात है, 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर है। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं है। दिल्ली से हमारी गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संतोष जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार उन्होंने 4 घंटे तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वर्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा, पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू उनको मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है, बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा एडमिनिस्ट्रेशन तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा इंतजार। తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు బీజేపీ అనుచరులుగా నటిస్తూ హింసను ప్రేరేపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని బీజేపీ వర్గాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఇదే సమయంలో సువేందు అధికారి భవానీపూర్ నియోజకవర్గంలో మమతా బెనర్జీని 15,000కు పైగా ఓట్ల తేడాతో ఓడించి జైంట్ కిల్లర్ అనే పేరును సంపాదించారు. దాంతో సువేందు అధికారిని ముఖ్యమంత్రి పదవికి ప్రధాన పోటీదారుగా భావిస్తున్నారు. देखिए शांति का तो अपील हम लोग बार बार कर रहे हैं,
लेकिन ये हमारी जो शांति का जो अपील है, ये लोग समझ रहे हैं कि ये हमारा जो है हम लोगों का दुर्बलता है। ये परसिवियरेंस जो है ये लोग समझ नहीं पा रहे। चंद्रदा को ये मौत के घाट उतार देना, ये एक मैसेज है शुभेंदु अधिकारी जी को। ममता बनर्जी जो कि बौखलाई हुई है, उनकी पार्टी, उनका भाईपो जो बौखलाया हुआ है ये हार से, और खास करके भवानीपुर के ममता बनर्जी के हार से ये लोग बौखलाया हुआ है। तो ये लोग अभी शुभेंदु अधिकारी जी को एक मैसेज देना चाहे कि देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ममता बनर्जी कोई कम दिमाग वाली पॉलिटिशियन नहीं है। ममता बनर्जी ने ऐसे ही नहीं बता दिया कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। उनको भी पता है कि 9 तारीख के बाद जब नया मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा, तब राज्य में जो है ममता बनर्जी विल बी डिफंक्ट, शी विल हैव नो एग्जिस्टेंस एट ऑल, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये 4 तारीख से 9 तारीख का ये बफर पीरियड वो पूरा इस्तेमाल करना चाह रही है। वो खुद मीटिंग करके अपने कार्यकर्ताओं को बोल दिया कि जाइए भारतीय जनता पार्टी में घुल मिल जाइए, उनके लोगों को ही मारिए, उनको लोगों को ही खून कीजिए, इलाका को एकदम संतरास कर दीजिए, पूरा एकदम हिंसा कर दीजिए चारों ओर। तो हम लोग यही से प्रशासन से कह रहे हैं, क्योंकि हमारा तो हाथ पैर पार्टी ने बांध के रखा है। अगर बांध के नहीं रखता तो 5 मिनट लगता करना के मामले में। हाथ पैर बांध के रखा, इसीलिए प्रशासन को बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का हाथ पैर बांधा हुआ है। आप लोग ये घटना जो है ये घट रहा है, ये ना हो, और जो हुआ है उसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वो आप लोग कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, ये जनता का सरकार है। इसमें कोई भी ऐसा वैसा काम हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 तारीख के बाद सरकार जब बनेगी, कोई भी पुलिस वाला अगर ठीक से काम नहीं करेगा, जो ममता बनर्जी के भड़कावे में आके काम करना चाहेगा, इस वक्त भी उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। हम लोगों ने सुना 3 जगह, जब मैं देखा भी 3 गोली लगा, बाद में पता चला 5, इधर 3 था, और हाथ के पीछे भी 1 था, पीछे भी 1 था, 5 गोली लगा। సువేందు పర్సనల్ పిఏ మరణానికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి రాజు పటేల్ అందుబాటులో ఉన్నారు. రాజు పటేల్, అసలు ఏం జరుగుతుంది బెంగాల్లో అనుకోవచ్చు? ఒక్కసారిగా రాష్ట్రం మొత్తం ఉలిక్కి పడేలా ఈ దారుణ హత్యకు గల కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు అనుకోవచ్చు? గుడ్ మార్నింగ్ రత్న. పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో అయితే నిన్న జరిగిన ఘటన అయితే రాజకీయ వర్గాలు కలకలాన్ని రేపిందని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా బెంగాల్ రాష్ట్రంలో సువేందు అధికారి పిఏ హత్యనైతే ఒకేసారి ఉలిక్కి పడేలా చేసింది. ఇప్పటికే పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రము తృణమూల్ కాంగ్రెస్ తోటి ఆ ప్రభుత్వంలో హింసలకు అల్లర్లకు చాలా చోట్ల జరుగుతున్నాయి. హింసాత్మక రాష్ట్రంగా కూడా దేశంలో పేరు పొందినటువంటి పశ్చిమ బెంగాల్లో ఇటీవల జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో బెంగాల్ ప్రజలందరూ కూడా బీజేపీకి పట్టం కట్టారు. సో అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ను మట్టి కల్పిస్తూ ఏకంగా బీజేపీ పార్టీకి అత్యధిక మెజార్టీనిచ్చి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేశారు. సో ఈ పరిస్థితులలో రాజకీయంగా ప్రత్యర్థులైనటువంటి తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఇటు బీజేపీ వర్గాల మధ్య కూడా గత కొద్ది రోజుల నుంచి ఘర్షణలు, అల్లర్లు ఇలాంటివి జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కానీ ఇటీవల 2 రోజుల క్రితం ఏర్పడినటువంటి ఎన్నికలలో బీజేపీ అధికారాన్ని చేపట్టబోయేటువంటి పరిస్థితులలో నిన్న జరిగినటువంటి ఘటన అయితే తీవ్రమైనటువంటి రాజకీయంగా కలకలం రేపిందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే అక్కడ సువేందు అధికారి రాబోయే బీజేపీ ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రిగా కూడా ప్రచారం అవుతున్నటువంటి వ్యక్తి. అంతేగాక మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చడంలో కీలకంగా వ్యవహరించినటువంటి బీజేపీ నాయకుడు సువేందు అధికారి. సో సువేందు అధికారి పిఏను నిన్న హత్య చేయడం కూడా రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్రమైనటువంటి కలకలాన్ని రేపిందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఫుల్ సెక్యూరిటీ, చాలా బందోబస్తు ఉన్నటువంటి సువేందు అధికారి బీజేపీ కాబోయే పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రచారం అవుతున్నటువంటి సువేందు అధికారి పిఏను హత్య చేయడం కూడా నిన్న చాలా హింసాత్మక ఘటనకు రేపెచ్చింది. దాంతో పాటు కూడా చాలా చోట్ల కూడా నిన్న మాంసం దుకాణాలు కూడా తొలగింపు జరగడం, చాలా చోట్ల అల్లర్లు జరిగాయి. దాదాపు 80 మందికి పైగా కూడా అరెస్ట్ చేశారు. సో నిన్న పశ్చిమ బెంగాల్లో రాజకీయాలు అయితే మరోసారి బగ్గుమన్నాయని చెప్పవచ్చు రత్న. ఎందుకంటే ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లా మధ్యగాం ప్రాంతంలో ప్రతిపక్ష నేత బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడైనటువంటి సువేందు అధికారి యొక్క వ్యక్తిగత సహాయకుడు పిఏ చంద్రనాథ్ రథును తుపాకులతో కాల్చి నిన్న హత్య చేశారు. గుర్తు తెలియని దుండగులు ఈ కాల్పులు జరిపారు. దోహారియా ప్రాంతంలో బుధవారం రాత్రి కారులో చంద్రనాథ్ రథు ప్రయాణిస్తుండగా బైక్ పై వచ్చినటువంటి దుండగులు అకస్మాత్తుగా ఈ దాడికి పాల్పడ్డారు.
చాలా దగ్గర నుంచి సన్నిహితంగా అత్యంత సమీపంలోకి వచ్చినటువంటి ఈ దుండగులు చేసినటువంటి కాల్పుల్లో ఇది రత్తో పాటు డ్రైవర్ కూడా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. స్థానికులు చంద్రనాథ్ రత్ను డ్రైవర్ ను సమీపంలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అప్పటికే రత్తు మరణించినట్లు కూడా వైద్యులు ప్రకటించారు. డ్రైవర్ పరిస్థితి మాత్రం ఇంకా చాలా సీరియస్ గానే ఉంది. దాడి జరిగిన వెంటనే దుండగులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. దుండగులు 5 రౌండ్ల కాల్పులు జరిపినట్లు పోలీసుల యొక్క ప్రాథమిక విచారణలో తెలిసింది. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నటువంటి ఉన్నతాధికారులు అయితే పరిస్థితిని నిన్న సమీక్షించారు. ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తత పెరగడంతో భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. నిందితులను గుర్తించేందుకు, హత్యకు గల కారణాలను విశ్లేషించేందుకు దర్యాప్తు అయితే ముమ్మరం చేస్తున్నారు. అయితే ఇది ప్రీ ప్లాన్ మర్డర్ అని బీజేపీ నేతలను అటు చంద్రనాథ్ సన్నిహితులు అంటున్నారు. ఇక చంద్రనాథ్ హత్యపై కూడా 2 పార్టీలు కూడా ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నాయి. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు బీజేపీ అనుచరులుగా నటిస్తూ హింసను ప్రేరేపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఇటు బీజేపీ వర్గాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఇదే సమయంలో సువేందు అధికారి భవానీపూర్ నియోజకవర్గంలో మమతా బెనర్జీని 15,000 ఓట్ల పైగాతో ఓడించి జైంట్ కిల్లర్ అనే పేరును కూడా సంపాదించుకున్నాడు. దాంతో సువేందు అధికారిని ముఖ్యమంత్రి పదవికి ప్రధాన పోటీదారుగా భావిస్తున్నటువంటి ఈ ఘటనలో ఈ హత్యతోటి మాకేం సంబంధం లేదని కూడా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అంటుంది. ఈ ఘటన అయితే బీజేపీ చారిత్రకంగా చాలా సీరియస్ గానే తీసుకుందని చెప్పవచ్చు. ఈ ఘటనతో చారిత్రక విజయం సాధించినటువంటి బీజేపీ పార్టీ 2 రోజులకి ఇలాంటి ఘటన జరగడంతో రాజకీయ వర్గాల్లో కలకలం రేపిందని చెప్పవచ్చు. రత్న మధ్యగాబ్ నియోజకవర్గంలో తృణమూల్ అభ్యర్థి రతనీష్ జైన్ బీజేపీ గట్టిగా పోటీచ్చాడు. ఆయన కూడా 2,399 ఓట్లతో బీజేపీ అభ్యర్థిపై విజయం సాధించడం జరిగింది. అంటే ఎవరైతే మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చడానికి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ను గద్దెదించడానికి ఏ బీజేపీ నాయకులైతే గట్టిగా ప్రయత్నాలు చేశారో, కీలకంగా ఏ బీజేపీ నాయకులైతే ప్రయత్నాలు చేశారో, బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలోకి తీసుకురావడానికి గట్టి ప్రయత్నాలు చేసినటువంటి బీజేపీ నాయకులను తృణమూల్ కాంగ్రెస్ దుండగులు వాళ్ళకు రౌడీలు టార్గెట్ గా చేసుకున్నారని బీజేపీ వర్గాలైతే ఆరోపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం ఓడిపోయినప్పటికీ కూడా, ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినప్పుడు కూడా, ప్రభుత్వం నుంచి దిగిపోయినప్పుడు కూడా మమతా బెనర్జీ చేస్తున్నటువంటి ఆగడాలు, హత్య రాజకీయాలు ఇంకా మారడం లేదు, ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తుందని కూడా బీజేపీ వర్గాలు అంటున్నాయి. మరోవైపు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ మాత్రము ఆ హత్యలతోటి, అల్లలతోటి మాకు ఏం సంబంధం లేదని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఇటు వాదిస్తుంది. ఈ 2 పార్టీల యొక్క ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలతో కూడా జరుగుతున్నటువంటి హింసలతోటి, ఘటనలతోటి అయితే పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం అయితే అట్టుడుతుంది. రత్న ఒకవైపు ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో అంటే రాజు పటేల్ మనం చూస్తే ప్రధానంగా ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థుల్లో వినిపిస్తున్న ప్రధాన పేరు సువేందు అధికారి. ఇక అందుకనే తన పిఏ ఈ విధంగా హత్య చేయబడ్డాడు అనుకోవచ్చా? మరి పోలీసుల దర్యాప్తు ఎక్కడి వరకు వచ్చింది? ఆ డ్రైవర్ ఎవరైతే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారో అతను కనుక ఒకవేళ కాన్షియస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కీలక ఆధారాలు లభించే అవకాశం ఉందా ఎంక్వైరీ చేస్తే? ఎస్ అన్నా, ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనకు ఘటనకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్ష సాక్షులను కూడా పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి సీసీటీవీ ఫుటేజ్ లో కూడా కొంత వీడియోను కూడా పోలీసులు సేకరించినట్టుగా సమాచారం అందింది. ఎందుకంటే చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తున్నటువంటిది ఘటన. ఎందుకంటే కేవలం రాజకీయ ప్రత్యర్థులు మాత్రమే చేయించినటువంటి హత్యగా కూడా బీజేపీ పార్టీ తీవ్రంగా దీన్ని ఆరోపిస్తుంది. సో ఒక రాజకీయ నాయకుడు, మామూలు వ్యక్తి కాదు, సువేందు అధికారి కాబోయే పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రధానంగా రేస్ లో ఉన్న వ్యక్తి. సో పార్టీ అధ్యక్షుడు సమిక్ భట్టాచారి మరియు సువేందు అధికారి ఈ పేర్లే ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నటువంటి క్రమంలో కేవలం 2 పేరు మాత్రమే వినిపిస్తున్నాయి. ఒకళ్ళు సువేందు అధికారి, మరొక బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సమిక్ భట్టాచార్య. సో అంటే రేస్ లో ఉన్నటువంటి 2 వ్యక్తులలో మొదటగా మొగ్గు చూపేది సువేందు అధికారి వైపేనే కూడా బీజేపీ వర్గాలు అంటున్నటువంటి పరిస్థితులలో కాబోయే పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పిఏను హత్య చేయడం అనేది కూడా తీవ్రమైనటువంటి ఘటనగా కూడా అటు బీజేపీ భావించింది. పోలీసులు కూడా చాలా సీరియస్ గా ఈ విషయాన్ని తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే కాబోయే సీఎం యొక్క పిఏను హత్య చేయడం కూడా పోలీసుల యొక్క నిఘాకు, అతనికి ఇచ్చేటువంటి రక్షణకు కూడా విఫలమైనట్టుగా కూడా పోలీసులు భావించినటువంటి పరిస్థితులలో ఈ హత్య జరిగినటువంటి ఘటన అయితే చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి పోలీస్ ఉన్నతాధికారులందరూ కూడా సమీక్ష సమావేశం కూడా నిన్న
ఏర్పాటు చేశారు. స్పెషల్ గా దాదాపు 5 బృందాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. సో దుండగులందరూ కూడా బైక్ పై వచ్చారు. బైక్ పై వచ్చి చాలా దగ్గర నుంచి కాల్పులు జరిపి వెళ్లిపోయారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏ రూట్ లో వచ్చారు, ఏ రూట్ లోకి వెళ్లిపోయారు అనే దానిపైన కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది. 5 స్పెషల్ బృందాలతోటి కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ పోలీసులు చేస్తున్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి సీసీటీవీ ఫుటేజ్ వీడియోలు కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఆ ఘటన జరిగినప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్ష సాక్షుల వివరాలు కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఇక డ్రైవర్ సంబంధించినటువంటి ఏదైతే చెప్పబోయే అంశాలు కూడా చాలా కీలకంగా చెప్పవచ్చు. అసలు ఎలా జరిగింది, వాళ్ళు ఏ విధంగా అటాక్ చేశారు, సో డ్రైవర్ కనుక వాళ్ళ యొక్క మొహాలను ఏమైనా గుర్తుపట్టే అవకాశం ఉంటుందా, ఏం సంగతి అనేది కూడా డ్రైవర్ చెప్పాల్సిన అంశాలు. అయితే ఆ డ్రైవర్ కూడా చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు, అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నారు. ఇప్పుడే తను కోలుకోవడానికి ఇంకా కాస్త సమయం పడుతుందని కూడా డాక్టర్లు చెప్పినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు డ్రైవర్ నుంచి అయితే ఎలాంటి వివరాలు అయితే తెలుసుకునే అవకాశం లేకపోయేది. ఇంకా కాకపోతే టెక్నికల్ ఇష్యూస్ కూడా ఫోన్ సిగ్నల్స్ ద్వారా, ఫోన్ నెంబర్స్ ఆధారంగా కూడా ఇంతవరకు ఏమైనా బెదిరింపులు కాల్స్ వచ్చాయా, ఏ లొకేషన్ లో వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు అనేది కూడా టెక్నికల్ గా సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ద్వారా కూడా పోలీసులు అయితే విచారణ అయితే చాలా ముమ్మరంగా చేశారు. ఒకవైపు ఇలాంటి ఘటన నిన్న జరిగినటువంటి పరిస్థితులలో 9వ తారీఖు బెంగాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ప్రమాణ స్వీకారాన్ని కూడా ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. సో బీజేపీ అధికారాన్ని చేపట్టబోయే ప్రమాణ స్వీకారానికి అటు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, అలానే హోంమంత్రి అమిత్ షాతో పాటు బీజేపీ రాష్ట్రానికి సంబంధించి బీజేపీ కేంద్ర మంత్రులు, రాష్ట్ర నాయకులు, సో బీజేపీకి ఎన్డీఏలో భాగస్వామ్యం అయినటువంటి వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూడా పశ్చిమ బెంగాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వ ప్రమాణ స్వీకారానికి హాజరవుతున్నటువంటి పరిస్థితులలో పోలీసులు కూడా కంప్లీట్ గా కూడా భారీగా బందోబస్తు అయితే ఏర్పాటు చేశారు. ఇలాంటి హత్యలు గాని ఘటనలు గాని జరగకుండా ఉండడానికి కూడా ఎప్పటికప్పుడు కూడా పోలీసులు చాలా పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే టార్గెట్ అయితే చాలా క్లియర్ గా ఇక్కడ ప్రతిపక్షాలు గాని హత్య చేసినటువంటి దుండగులు అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే సువేంద్ర అధికారి పిఏ హత్య చంపడం అనేది కూడా రాజకీయంగా కూడా కలకలం రేపింది. అంతేపాటు బీజేపీ పార్టీకి అధికారంలోకి చేపట్టబడే బీజేపీ పార్టీకి వారి ప్రత్యర్థులు కూడా సూచించినటువంటి హెచ్చరిక కూడా రాజకీయ వర్గాలు అయితే భావిస్తున్నాయి. రత్న రైట్, థ్యాంక్ యూ రాజు పటేల్.